آئیے اب شریکانت شری صاحب کے بعد اگلا جو شاعر میں آپ کے بیچ پیش کروں، میں اپنی فہرست کی ترتیب میں تھوڑا سا الٹ پھیر کرتے ہوئے ایک سینئر شاعر سے اس وقت گزارش کرنے جا رہا ہوں. حالانکہ ان کے احترام میں مجھے اس مائک سے ان کا نام پکارنا تھا، لیکن میں آگے بڑھتے بڑھتے اتنے کنارے پر آ گیا ہوں کہ اگر اب میں نے یہاں سے جگہ چھوڑی تو میری جگہ کوئی دوسرا آ کر بیٹھ جائے گا اور پھر مجھے نیچے کھڑے ہو کر اضافت کرنی ہوگی. اس لیے میں موقع غنیمت سمجھ رہا ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ ایک سینئر شاعر سے گزارش کرنے جا رہا ہوں. پروفیسر وسیم بریلوی نے کبھی کہا تھا کہ حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. پیار کے دشمن ذرا تو پیار سے کہہ کے تو دیکھ، ایک تیرا در ہی کیا سارا زمانہ چھوڑ دیں. آئیے آسان لفظیات میں غزل کی زبان میں بات کرتے ہوئے عہد حاضر میں نئی نسلوں کی تربیت کرنی ہو تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایسے فنکار کی، ایسے قلمکار کی، ایسے شاعر کی جو اپنے کلام کے ذریعے نئی نسلوں کو ایسا پیغام دے سکے جو ان کی زندگی کو روشن اور ان کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے ضروری ہو. یہ کام کر سکتے ہیں جناب ڈاکٹر کلیم قیصر. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میلہ گلال کے اس تاریخ ساز مشاعرے میں محترم ڈاکٹر کلیم قیصر سے گزارش کر رہا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مشاعرے کے اس آخری حصے کو بہت پروقار بنانے کے لیے زوردار تالیوں سے اپنے آج کے مشاعرے کے سینئر شاعر جناب ڈاکٹر کلیم قیصر کا استقبال کیجئے اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں. بہت شکریہ حضرات. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. شریکانت جی کا کلام آپ سن رہے تھے. شریکانت جی کے کلام کے بعد آپ کے سامنے کلیم کھڑا ہے. اسی کا نام ہندوستان ہوا کرتا تھا اور شاید معین آزاد صاحب کا یہ مقصد تھا کہ اس مشاعرے میں یہ ہم آہنگی پیدا ہو. میں چند شعر حاضر کر رہا ہوں. وہ کلام پیش کر رہے تھے. میں اشارے میں گفتگو کرتا ہوں. بہت زیادہ ہنگامے کی ضرورت نہیں ہے. چند شعر سماعت کروا لیں. ارشاد. عرض کیا ہے کہ کوشش یہ زیادہ سے نہ کچھ کم سے ہوئی ہے. کیا کہنا. کوشش یہ زیادہ سے نہ کچھ کم سے ہوئی ہے. تعمیر وطن میں سے نہیں ہم سے ہوئی ہے. واہ واہ. کوشش یہ زیادہ سے نہ کچھ کم سے ہوئی ہے. کیا کہنا کیا کہنا. کوشش یہ زیادہ سے نہ کچھ کم سے ہوئی ہے. تعمیر وطن میں سے نہیں ہم سے ہوئی ہے. واہ. ہر حال میں نسلوں کو بھگتنا ہی پڑے گا. ہر حال میں نسلوں کو بھگتنا ہی پڑے گا. ایک ایسی خطا صاحب عالم سے ہوئی ہے. ہر حال ہر حال میں نسلوں کو بھگتنا ہی پڑے گا. ایک ایسی خطا صاحب عالم سے ہوئی ہے. ایک ایسی خطا صاحب عالم سے ہوئی ہے. حضرات ملاحظہ فرمائیں. آپ کی اجازت ہے میں شعر پڑھوں؟ ارشاد. پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. عرض کیا ہے کہ ندیم شعر سنو بھیا. جی آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں عطا ڈاکٹر صاحب کہ محبت کرنے والوں کی حمایت میں بھی کرتا تھا. واہ. محبت کرنے والوں کی حمایت میں بھی کرتا تھا. محبت کرنے والوں کی حمایت میں بھی کرتا تھا. حمایت شرط تھی کیونکہ محبت میں بھی کرتا تھا. محبت کرنے والوں کی حمایت میں بھی کرتا تھا. تھوڑا سا ذہن لگانا پڑے گا آپ کو. میں شعر سنا رہا ہوں کہ محبت کرنے والوں کی حمایت میں بھی کرتا تھا. حمایت شرط تھی کیونکہ محبت میں بھی کرتا تھا. حمایت شرط تھی کیونکہ محبت میں بھی کرتا تھا. کسی سے کوئی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے سیدھے سیدھے شعر سنیں. شاعری اشاروں کی زبان ہوتی ہے. میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. عرض کیا کہ مجھ کو کیا دے گا وہ میری آرزو کے نام پر. مجھ کو کیا دے گا وہ میری آرزو کے نام پر. خود تیمم کر رہا ہے جو وضو کے نام پر. مجھ کو کیا دے گا وہ میری آرزو کے نام پر. مجھ کو کیا دے گا وہ میری آرزو کے نام پر. خود تیمم کر رہا ہے جو وضو کے نام پر.
ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, मेरा दामन चाक कर डाला रफू के नाम पर। ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, मेरा दामन चाक कर डाला रफू के नाम पर। खुद तयम्मुम कर रहा है जो वजू के नाम पर। शेर सुने हजरत, मैं शायरी में आपसे गुफ्तगू करूँगा, मुलाजा फरमाएं। कोई जज्बाती इस्तेसाल नहीं, सिर्फ सीधे सीधे शेर पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ क्या है कि कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है, कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है, ये बच्चा माँ को खुशबुओं से ही पहचान लेता है। कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है, ये बच्चा माँ को खुशबुओं से ही पहचान लेता है। ये माँ भी बच्चे को इस तरह से लेती है हाथों में कि जैसे कोई मोमिन हाथ में कुरान। ये माँ भी बच्चे को इस तरह से लेती है हाथों में, ये माँ भी बच्चे को इस तरह से लेती है हाथों में कि जैसे कोई मोमिन हाथ में कुरान लेता है। और मोइन आजाद साहब, हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियां देंगी, हमारा नाम इज्जत से अभी तूफान लेता है। वाह वाह वाह, हमारे हौसलों की दाद, वाह वाह वाह, हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियां देंगी, हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियां देंगी। हमारा नाम इज्जत से अभी तूफान लेता है। हमारा नाम इज्जत से अभी तूफान लेता है। हजरत, बाज़ औक़ात में शेर पढ़ता हूँ और वहीं से ये अंदाज़ा हो जाता है कि ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी। वाह 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 वाह, ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी मैंने। एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम और नहीं रखा कभी जहाँ का ख्याल। एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जहाँ का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। वाह वाह, 7 बच्चे पाल सकती है वाह, अकेली वाह, एक वाह, माँ। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद। सुने हजरात कि लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। माँ की क्या ख्वाहिश होती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, क्या कहना, तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। वाह वाह, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकते। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख चश्मा सकती लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। और हजरात सुने, हमारे काशिफ मियाँ और जहाँ बैठे हो सुने कि बड़े हो तुम तो ये भी जहन में रखना जरूरी है, कोई तुमसे बड़ा मिल जाए तो बेहतर है घट जाओ। वाह वाह वाह, बड़े हो तुम तो ये भी जहन में रखना जरूरी है, कोई कोई तुमसे तुमसे बड़ा मिल जाए तो बेहतर है घट जाओ। जो हज पर जा नहीं सकते तो अपने बाप माँ को ही उठो मक्का मदीना जानकर इनसे निपट जाओ। जो हज पर जा नहीं सकते तो अपने बाप माँ को ही उठो मक्का मदीना जानकर इनसे निपट जाओ। और आखिर ये 4 मिसरे कि ज़मीं सहारा दिया करती है मुझे हर पल, अदा तो इसकी हर एक मेरी माँ से मिलती। वाह वाह, ज़मीं सहारा दिया करती है मुझे हर पल, अदा तो इसकी हर एक मेरी माँ से मिलती है। मैं अपने माँ के ही कदमों में लिपटा रहता हूँ, मुझे खबर है कि जन्नत कहाँ से मिलती है। मैं अपनी माँ के ही कदमों में लिपटा रहता हूँ, मुझे खबर है कि जन्नत कहाँ से मिलती है। और जाते जाते हजरात ये 4 मिसरे मुलाजा फरमा लें कि चाहतों की, आपका पैगाम मोइन भाई, कि चाहतों की जरा सी दस्तक पर, चाहतों की जरा सी दस्तक पर, जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह।